السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. زندگی بہت کم ہے، آرزوئیں زیادہ ہیں۔ زندگی بہت کم ہے، آرزوئیں زیادہ ہیں، کیسے جیت سکتے ہو موت کو بھگانے میں۔ ہم اپنے تمام طلبہ و طالبات کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کہتے ہیں، اور یہ ہمارا درس نمبر 6 ہے۔ یہ ہمارا چھٹا پروگرام اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے ہے، اور آج انشاءاللہ ہم سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر تھوڑا غور کریں گے۔ اس سے پہلے والے درس میں جو روایت بیان کی گئی تھی، اور اسی طرح سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو باتیں ہوئی ہیں ان سے متعلق کچھ سوالات بھی ہم لے کر آئے ہیں، تاکہ وہ باتیں ہمارے لیے یاد کرنے میں آسان ہو جائیں۔ تو جو روایت ہم نے پڑھی تھی وہ بڑی تفصیلی روایت تھی، اور کچھ وضاحت اس کے اندر باقی رہ گئی تھی، اس لیے میں اس روایت کو شروع کرتا ہوں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کرام سے دریافت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر کچھ روایات یا کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز جب پڑھ لیتے تھے تو صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور متوجہ ہونے کے بعد آپ لوگوں سے پوچھتے تھے، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ کیا تم میں سے کسی کو کوئی خواب نظر آیا رات میں؟ تو صحابہ کرام میں سے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحیح تعبیر کرتے، اس کی وضاحت فرماتے تھے، کیونکہ خواب 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو بندے مومن کے لیے بشارت ہوتا ہے، اور دوسرا خواب جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق یہ حکم دیا کہ جب آدمی برا خواب دیکھے تو اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگے۔ اور تیسرا خواب جو ہوتا ہے وہ آدمی کا جو خیال ہوتا ہے، آدمی جو بہت زیادہ سوچتا ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے۔ اور جو پیغمبر یا رسول یا نبی خواب دیکھتے ہیں ان کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی صحابی اپنا کوئی خواب بیان کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر اسے بیان کر بتاتے اور اس کو نصیحت فرماتے تھے۔ اور کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو بیان کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب یہ وحی کے درجے میں تھا، اور پیغمبروں کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی رسول اور پیغمبر نہیں ہے، مسلمان ہے، وہ خواب دیکھتا ہے تو اس سے شریعت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس کو بشارت کہا جا سکتا ہے، خوشخبری کہا جا سکتی ہے اسے، لیکن اس کے ذریعہ دین کے کسی حکم کو بدل دینا، یا دین کے اندر چینجنگ کرنا، یا دین کے متعلق کوئی نئی چیز دین میں داخل کرنا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ان کا یہ معمول تھا کہ آپ امام تھے، امامت کرتے اور اس کے بعد مصلی پر بیٹھے رہتے۔ اس روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی امام ہے، مسجد میں امامت کر رہا ہے، تو مسجد کے اندر جو لوگ آنے والے ہیں اس سے اس کے تعلقات مضبوط ہونے چاہیے، خوشگوار ہونے چاہیے، اور لوگوں کو اسے پہچاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کون آدمی برابر آتا ہے، کون نہیں آتا۔ یا اگر کوئی نمازی کئی دن سے غائب رہے تو اس کو پوچھنا چاہیے، امام صاحب کی ذمہ داری بنتی کہ اس نمازی کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور اگر وہ بیمار ہے تو عیادت کرنے کے لیے جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امامت کا ایک انداز اپنایا تھا کہ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھتے تھے تو پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر کے ان کو موقع دیتے تھے، صحابہ کرام کو، کس سیکھنے کا، پوچھنے کا، معلومات حاصل کرنے کا۔ امام ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی امام ہے، نماز پڑھا دیا، فوراً اپنے حضرے کے اندر چلا گیا، کسی سے بات چیت نہیں، کسی سے سلام کلام نہیں، کسی سے گفتگو نہیں۔ کوئی آدمی اگر کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے تو اس کو جھٹک دینا، اس سے ناراض ہو جانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا وقت دیتے تھے، تھوڑا ٹائم دیتے تھے اپنے جو ہے صحابہ کرام کو، یا جو مصلی اور مقتدی ہوا کرتے تھے۔
تو بہرحال یہ امامت کے آداب میں سے ہے کہ آدمی اگر نماز پڑھاتا ہے تو وہاں پہ نماز کے بعد کچھ دیر رکے اور تھوڑا وقت دے اور اپنے مصلیوں کی خبر گیری بھی کرے. اگر کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے کہ وہ بیمار ہے یا مریض ہے یا پریشان حال ہے تو اس کے لیے دعا کرے اور اس کے لیے اللہ رب العالمین سے آسانی کے لیے دعا مانگا کرے. تو لوگ اپنا خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے اور آپ اس کی تعبیر کیا کرتے تھے. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خود ایک خواب بیان کیا اور وہ خواب شریعت کے درجے میں ہے. وہ خواب ایسا ہے جس پر ہم سب کو ایمان لانا ضروری ہے. وہ خواب برزخ سے متعلق ہے اور ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ جو برزخ کی زندگی ہے نا، دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے بعد مرنے کے بعد سے قیامت تک کی زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد قیامت اور آخرت کی زندگی. تو یہ برزخی زندگی سے متعلق جو بھی ہمیں قرآن میں ملتا ہے، جو باتیں ہمیں حدیث کے اندر ملتی ہیں، ان تمام باتوں پر ہمیں تصدیق کرنا، ان کو مان لینا، ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا ضروری ہے، چاہے وہ باتیں ہماری سمجھ میں آئیں چاہے نہ آئیں. مثال کے طور سے ایک آدمی ہے، وہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ کی حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ کے پیغمبر نے بتایا ہے کہ جب منکر نکیر آتے ہیں قبر کے اندر تو مرنے والے کو قبر میں بٹھاتے ہیں، اور آپ کی لہدی جو قبر، بغلی قبر جو ہوتی ہے پچھم کی سائڈ میں دیوار کھود کر کے اور جو ہے زمین کھود کر دیوار نما بنا کر کے اور اس کے نیچے ایک جگہ بنائی جاتی ہے اور اس کے نیچے میت کی لاش کو رکھنے کی جگہ بنا کر کے اس میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے. اب کوئی آدمی تعقل پسندی کا دعویٰ کرنے والا اس بات کا انکار کرنے لگے اور کہے ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ جگہ جو میت کو سامنے یعنی قبلہ کی طرف جو ہے زمین کھود کر کے جگہ بناتے ہیں، جو بغلی قبر ہوتی ہے، لہدی قبر جس کو بولتے ہیں، اس کے اندر آپ اپنے میت کو رکھتے ہو اور وہ بہت ہی مختصر سی ایسے تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے جس میں ایسے میت کی لاش کو رکھ کر کے اور اس کے بعد اینٹ رکھ دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر پوری قبر کے اندر مٹی ڈال دی جاتی ہے. تو اگر کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ وہاں پہ آپ جہاں پہ میت کو لٹاتے ہو وہ بہت ہی مختصر جگہ ہے، بہت ہی تھوڑی جگہ، وہاں پہ کیسے آدمی بیٹھے گا؟ وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا. آدمی کی لاش کو بڑی جو ہے آسانی کے بڑے جو ہے احتیاط کے ساتھ اندر رکھتے ہو آپ، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں، مشکل سے ایک ہاتھ کی یا آدھے یا 1.5 بالش کی جگہ ہوتی ہے. تو بہرحال اس طرح کے اعتراضات کرنے والوں کو آپ یہی جواب دیں کہ دیکھیں بھائی، ہم اس کو اپنے عقل پر نہیں پرکھ سکتے. یہ ہمارے عقل میں آنے والی بات ہو یا نہ ہو، چونکہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح سند سے ثابت ہے یا یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے برزخی زندگی سے متعلق، تو ہم اس کو ان پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کی جو ہے خصوصیات بیان کی کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور اگر وہ بات اس طرح نہیں سمجھتا ہے تو آپ اس کو مثال کے ذریعے بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا. جیسے آدمی نیند کی حالت میں ہوتا ہے نا تو اس کی روح بہت ساری چیزوں کو محسوس کرتی ہے، بہت ساری جگہوں پر جاتی ہے اور اس کا جو ہے تعلق بہت سارے دور دراز علاقوں سے بھی رہتا ہے. تو انسان ایک آدمی ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ بہت بڑے محل میں سویا ہوا ہوں اور بہت ہی جو ہے اچھے جگہ پہنچ گیا ہوں، وہاں پہ بہت ساری فراوانی ہے، کھانے کی پینے کی ساری چیزیں. حالانکہ وہ جس جگہ لیٹا ہوا وہاں کوئی فراوانی، چھوٹے سے روم میں لیٹا ہوا، چھوٹے سے حجرے میں لیٹا ہوا، لیکن اس کی روح اس کو محسوس کرتی ہے نیند کے عالم میں. تو یہی حال برزخ کی زندگی کا ہے کہ انسان کی روح سے اس کا تعلق رہتا ہے برزخ کی زندگی کا، اور اس کی روح ان چیزوں کو محسوس کرتی ہے اور وہ جو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اس کا تعلق برزخ سے ہے، اور برزخ کے معنی آڑ کے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے. یا کوئی آدمی یہ سوچے کہ منکر نکیر سوال کرتے ہیں تو مائک لگا دے قبر کے اندر ہماری آواز سنائی پڑے، تو نہیں سنائی پڑ سکتی کیونکہ وہ برزخی زندگی ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے. دنیا کے علاوہ وہ جو دنیا کی جو زندگی نا اس سے الگ زندگی. جیسے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہوتا ہے نا تو دنیا کی زندگی سے الگ زندگی ہوتی ہے، ماں کے پیٹ کی زندگی الگ زندگی ہے، پھر دنیا کی زندگی الگ زندگی ہے. تو بہرحال ہمیں ان چیزوں کو اپنی عقل کے مطابق پرکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ برزخ سے متعلق ہے، اس لیے ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اس طور پر کہ یہ غیبیات میں سے ہے، اس طور پر ہمیں ایمان لانا کہ یہ غیبیات میں سے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے پاس 2 فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے بیدار کیا، مجھ سے کہا چلو، میں ان کے ساتھ چل پڑا.
इस रवायत को मैंने दोबारा इसलिए बयान किया, मुनासिब समझा बयान करना, ताकि हमें ये चीज याद हो जाए, ये पूरा वाकया याद हो जाए। आप नंबर लगा करके इसको याद करते जाइए। पहले नंबर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों ने क्या दिखाया और कहाँ ले गए। नंबर 1, आज रात मेरे पास 2 फरिश्ते आए और उन्होंने मुझे बेदार किया और मुझसे कहा चलो, मैं उनके साथ चल पड़ा। चलते 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 हमारा गुजर एक आदमी के पास से हुआ जो चित पड़ा हुआ था। चित माने ऐसे पीठ के बल लेटा हुआ। एक दूसरा आदमी उसके पास एक भारी पत्थर लिए खड़ा था। एक आदमी लेटा हुआ है और एक दूसरा आदमी बहुत भारी पत्थर लेकर खड़ा, जैसे कोई दुश्मन हो, अपने दुश्मन को मारने के लिए कोई आदमी बहुत बड़ा पत्थर लेकर के खड़ा रहता है कि जैसे सोएगा हम इसको मार देंगे। तो एक आदमी लेटा हुआ, ये पहला मंजर है, पहला मंजर है, ये पहला अज़ाब कब्र का जो है मंजर है। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बरज़ख की जिंदगी में मुझे दिखाया गया कि एक आदमी है वो लेटा हुआ है और दूसरा आदमी उसके पास एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर खड़ा है। वो पत्थर लेकर आगे बढ़ता है और उस आदमी के सर के ऊपर ही उसी पत्थर को तेजी के साथ मारता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह मैं अज़ाबिल क़ब्र से निजात अता फरमा। वो पत्थर लेकर बढ़ता और उससे उसका सर कुचल देता। फिर वो पत्थर दूसरी तरफ लुढ़क जाता। पत्थर जब उस पर गिराता तो वो पत्थर की वजह से उसका सर चकनाचूर हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता, उसकी जो भेजा वगैरह बाहर निकल आता, वो सारी चीजें बिगड़ जाती। फिर पत्थर दूसरी तरफ लुढ़क जाता। इतने में वो आदमी दोबारा उस पत्थर के पास आता, उसको उठाता। जब तक ये पत्थर दोबारा उठाता उस वक्त तक वो पूरा सर दोबारा फिर ऐसे सही हो जाता। कैसा आला भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इससे बताया। बार बार उस तकलीफ को रिपीट किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। एक मरतबा तोड़ दिया, ठीक है, दूसरी बार अभी पत्थर दूसरी बार उसने उठाया था और अपने उठा करके वो रेडी किया मारने के लिए, तब तक तो दोबारा वो सर बिल्कुल अपनी जगह पे आ गया। तो फिर दोबारा उसको वही तकलीफ दी जाती। तो ये पहला मंजर है कि एक आदमी चित लेटा हुआ है, ये एक आदमी चित लेटा हुआ है, अपने पीठ के वजह से लेटा हुआ है और एक दूसरा आदमी भारी सा पत्थर पकड़ कर उठा करके और उसके करीब आता, उसके सर पे से तेजी के साथ मारता है। और जब वो पत्थर लुढ़क जाता है, जमीन में गिर जाता है, तो जाकर के उठा लेता है पत्थर को और फिर वो जो पत्थर जब तक उठाता है तब तक वो सर अपनी जगह पे फिर दोबारा वैसे पहले की तरह हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पत्थर दूसरी तरफ लुढ़क जाता, जब तक वो पत्थर लेकर आता उसका सर दुरुस्त होकर अपनी असली हालत पर आ जाता। और यही मामला बार बार होता। वो पत्थर उठा के मारता, उसका सर टुकड़े टुकड़े हो जाता, फिर पत्थर उठाता, फिर सर वैसे हो जाता, फिर मारता, और ये सिलसिला बराबर जारी रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन फरिश्तों से पूछा, क्योंकि ये बरज़ख का अज़ाब था इसलिए पूछा, ये कौन है, ये कौन लोग हैं इतने जलील और इतने ज्यादा जो है खतरनाक अज़ाब में मुब्तला किए गए हैं। तो फरिश्तों ने कहा आगे बढ़ो। याद रखिए गए पहला मंजर है, पहला मंजर अज़ाब कब्र का इस हदीस के अंदर कि एक शख्स लेटा हुआ है और एक शख्स भारी पत्थर लेकर उसके पास खड़ा है और उसके सर पर तेजी के साथ मारता है, उसका सर चकनाचूर हो जाता है, भेजे वगैरह बाहर निकल आते हैं और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और उसके बाद जब ये आदमी फिर उस पत्थर को दोबारा उठाने के लिए आगे बढ़ता है, तो जब तक ये पत्थर उठाता है अपने हाथ में, फिर उसका सर फिर पहले जैसे हो जाता है, फिर उस पर मारता है, फिर वो पहले जैसे हो जाता है, फिर मारता है। अल्लाह अकबर, ये खतरनाक अज़ाब। फरिश्तों ने जवाब नहीं दिया। फरिश्तों ने कहा आगे चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अभी और आपको कुछ दिखाएंगे। दूसरा मंजर नंबर 2, आप इसको याद कीजिए। पहला मंजर आपने याद किया, मैंने थोड़ा रिपीट किया इसलिए कि आपको याद रहे कि एक शख्स लेटा हुआ है चित और दूसरा शख्स भारी पत्थर लेकर उसके सामने खड़ा, उसके बगल में खड़ा है या उसके करीब, और उसको मारता है और पत्थर से उसका सर चकनाचूर कर देता है, फिर पत्थर उठाता है, फिर सर अपनी जगह पे दोबारा अच्छी तरह से सही हो जाता है, फिर उसको मारता है। ये पहला मंजर है अज़ाब कब्र का। दूसरा मंजर फरमाया कि हम आगे बढ़े और एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे जो पीठ के बल लेटा हुआ था और एक दूसरा शख्स उसके पास लोहे का आंकड़ा, जैसे कि जो है कोई आरा वगैरह होता है या कोई के जो है चीरने वाली चीज होती है, चाकू वगैरह, इस तरह से कोई चीज उसके हाथ में था। एक लोहे का आंकड़ा उसके पास था। ये उसके चेहरे के एक तरफ आता
اور ایک जबड़े को गुद्दी तक ऐसे चीर देता। वो आंकड़ा लोहे का लेकर के और यहाँ से वो आंकड़ा लगाता या छुरी या चाकू जो भी था, और यहाँ से चीरते 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 गुद्दी तक, लास्ट तक जहां पे हम लोग मसा करते हैं पीछे, वहां तक लेकर के चीर देता है। उसके चेहरे के एक तरफ आता, उसके जबड़े को गुद्दी तक इस तरह से चीर देता, या उसकी नाक को नाक के पास भी लगाता और नाक को गुद्दी तक ऐसे चीर देता, या उसी तरह से आंख पे रखता और आंख को ले जाकर के गुद्दी तक चीर देता। अल्लाह अकबर, कितना कितना खतरनाक अजाब। एक मरतबा इधर ऐसे चीरता, फिर उसके बाद नाक के पास लगा करके फिर ऐसे चीरता, फिर ऐसे आंख के पास रख करके फिर ऐसे लास्ट गुद्दी तक चीर देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, फिर वो दूसरी जानिब जाता। पहले तो एक तरफ ऐसे इधर अजाब किया, अजाब के लिए इधर आया, तो यहाँ पे उस आंकड़े को रखा और चीरता चीरता गुद्दी तक ले गया। अल्लाह ने औज़ुका मिन अज़ाबिल क़ब्र, यहाँ से उठाया और यहाँ से रखा और चीरते चीरते यहाँ गुद्दी तक ले गया। फिर उसके बाद नाक में लगाया और नाक से चीरते चीरते फिर गुद्दी तक ले गया। फिर उसके बाद आंख में कोंच दिया उस लोहे को या उस चाकू को या उस जो है खंजर को, और यहाँ से चीरते चीरते फिर वो लास्ट तक पीछे तक गुद्दी तक उसको चीर दिया। अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, फिर दूसरी जानिब जाता, उधर भी उसी तरह चीरता। एक तरफ करते करते जब फारिग हो जाता तो दूसरी तरफ जाता, जब दूसरी तरफ जाता फिर पहली तरफ का, जैसे इधर का अगर चीरा तो इधर का चीरते चीरते जब फारिग हो जाता तो ये साइड वाला सही हो जाता, और ये साइड वाला सही हो जाता तो फिर उसको चीरता, फिर इसको चीरते चीरते फारिग होता तो दूसरी तरफ का सही हो जाता। ऐसे ही मामला उसका था। इधर से 3 मरतबा मारता 3 जगह पे, और ये जब खत्म हो जाती तीनों जगह तो फिर दूसरी साइड में जाता, एक मरतबा इधर से और एक मरतबा इधर से। फिर वो दूसरी जानिब जाता, उधर भी उसी तरह चीरता जिसने पहली जानिब किया था। फिर दूसरी जानिब से फारिग हो भी ना होता कि पहली जानिब बिल्कुल सही हो जाता और दोबारा उसी तरह करता जैसे पहले किया था। मैंने कहा, बताओ ये कौन लोग हैं, किनको इतनी ज्यादा सख्त सजा दी जा रही है, कौन है ये? तो उन फरिश्तों ने कहा, आगे चलो आगे चलो, अभी कुछ ना पूछो। ये दूसरा मंजर था। दूसरा मंजर आपको याद हो गया होगा कि एक शख्स ऐसे चित के बल लेटा हुआ है, पीठ के बल लेटा हुआ है, और दूसरे शख्स के हाथ में क्या है, खंजर है या एक चाकू है, छुरी है, कोई भी चीज है, और वो उस आदमी के गलफड़े में लगाकर गुद्दी तक चीरता है, फिर नाक में डाल करके फिर गुद्दी तक चीरता है, फिर आंख में डाल करके फिर गुद्दी तक चीरता है, और एक तरफ चीर करके जब फारिग होता है तो दूसरी तरफ वो चीरने के लिए जाता है। दूसरी तरफ चीरता है तो पहली तरफ वाला सही हो जाता, और जब पहली तरफ वाला जो है चीर के फारिग होता है तो दूसरी तरफ वाला हिस्सा सही हो जाता। इस तरह से सिलसिले अजाब को चल रहा है। पहला मंजर आपको याद हो गया कि एक शख्स चित लेटा हुआ है, दूसरा शख्स भारी पत्थर लेकर उसके सर को कुचल रहा है। दूसरा मंजर आपने देखा, मैंने आपको बताया कि दूसरा मंजर अज़ाब कब्र का ये देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि एक शख्स चित के पीठ के बले से चित लेटा हुआ है, और दूसरे शख्स के हाथ में खंजर है या चाकू है, लोहे का आंकड़ा है, और उसके जरिया उसके गलफड़े को गुद्दी तक, नाक को गुद्दी तक और आंख को गुद्दी तक ऐसे चीरता जा रहा है। ये 2 मंजर आपको याद हो गया होगा। अभी इंशाल्लाह उसकी वजाहत भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों के बताने पर करेंगे। तीसरा मंजर, आगे बढ़िए। अज़ाब कब्र का 2 मंजर आपने देखा और याद भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद तीसरा मंजर क्या है? फरिश्तों ने कहा, आगे बढ़ो आगे चलो, अभी कुछ ना पूछो। चुनाचे हम आगे चले, फिर हम एक तन्नूर जैसी चीज पर आए। तन्नूर जिसमें तंदूरी रोटी बनती है, एक बड़ा सा ऐसा नीचे जो है मटका जैसा रहता है, नीचे वो तंदूर लगा देते हैं, उसके अंदर रोटी ऐसे छाप छाप करके जो है बनाते हैं, उसमें आग दहकाई जाती है, और उस मिट्टी का जो बर्तन होता है उसके अंदर रोटी लगा देते हैं, फिर वो आग की गर्मी से रोटी तैयार हो जाती है। तो ये तीसरा मंजर अज़ाब कब्र का है। हम एक तन्नूर जैसी चीज पर आए। रावी ने बयान किया, मेरा ख्याल है आप कहा करते थे कि उसमें शोर और आवाज थी, वो ऐसा गहरा सा तन्नूर था, और उस तन्नूर से लोगों के चीखने की, रोने की, बिल बिलाने की आवाजें आ रही थी। फिर हमने उसमें झांका तो देखा उसके अंदर आग भड़क रही है। इतना भारी तन्नूर है, खूब कुशादा, ऊपर तो थोड़ा तंग है और नीचे खूब ऐसा कुशादा है, गहराई के अंदर है, और उसके अंदर आग भड़क रही है, और उस आग में मर्द भी हैं औरतें भी हैं। किसी मर्द के जिस्म पे कोई धागा, कोई कपड़ा नहीं है, ना किसी औरत के जिस्म पे कोई धागा, बिल्कुल नंगे बदन, ये मादर जात नंगे जैसे कि पैदा होते हैं, कोई कपड़ा नहीं होता किसी। ये तीसरा मंजर याद रखिए कि एक तन्नूर है,
جس کا اوپری حصہ بالکل تنگ ہے اور نیچے سے کشادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، خوب گہرائی کے اندر ہے، اور اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، اور اس آگ میں بہت سارے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور ان کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، اور وہ اس میں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ پھر ہم نے اس میں جھانکا تو اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور کچھ ننگے عورتیں تھیں، اور ان کے نیچے سے آگ کی لپٹ آتی تھی، اور بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ آگ کی لپٹ اتنی تیز ہوتی تھی کہ جب وہ لپٹ اوپر چڑھتی تو وہ اسی میں جلتے ہوئے ایسے اوپر آ جاتی، اور جب وہ لپٹ نیچے کی طرف جاتی تو ایسے جلتے جلتے وہ لوگ نیچے چلے، جیسے کوئی پانی کا بہاؤ ہو نا، پانی سیلاب میں کوئی آدمی ڈوب رہا ہو تو پانی ایسے ایسے چلتا رہتا ہے اور آدمی کی لاش اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، بالکل ایسے ہی وہ آگ ایسے اوپر آتی تو آدمی کی لاش، لوگ مردوں کی جو اس میں چلا رہے ہوتے، مرد ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر آ جاتی اور پھر نیچے چلے جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور عورتیں تھیں، اور ان کے نیچے سے آگ کی لپٹ آتی تھی، چنانچہ آگ کی لپٹ جب انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی تو چلانا شروع کر دے، جب آگ کی لپٹ بڑھ جاتی، خوب زیادہ ان کو اپنے اندر ایسے سمو لیتی، ایک ایسے جو ہے یعنی قید کر لیتی کہ چاروں طرف سے آگ جل رہی ہے، ادھر بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی، دائیں بھی بائیں بھی آگ میں، جیسے کہ جہاں ہم لوگ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سیخ کباب وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں بھی آگ ہر طرف سے نہیں ہوتی ہے، نیچے ہی رہتی ہے، لیکن وہ سموسا وغیرہ جو تلتے ہیں تیل میں تو اس طرح میں محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ تیل میں اس کو ڈبویا جاتا ہے، بار بار جو ہے جس چمچے وغیرہ سے کسی طرح سے اس کو ڈبو دیا جاتا ہے کھولتے ہوئے تیل میں، تاکہ جلدی سے پک جائے، جلدی سے تیار ہو جائے۔ تو اس سے بھی خطرناک تھا کہ وہ بہت ہی گہری اور خطرناک شعلوں والی آگ تھی، اور وہ آگ ایسے لپیٹ میں جب لے لیتی تو چلانا شروع کر دیتی، جب انہیں آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی تو چلانے لگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ تیسرا منظر ہو گیا۔ پہلا منظر ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، ایک آدمی بھاری پتھر لے کر اس کے سر کو کچل رہا ہے، جیسے پتھر کو اٹھاتا ہے سر اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ عذاب قبر کا دوسرا منظر آپ کو بتایا گیا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے قریب کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، چھری ہے، خنجر ہے، چاقو ہے، کوئی بھی چیز، اور وہ ادھر سے گل پڑے کو اور ناک کو اور اسی طرح سے آنکھ کو گدی تک چیرتا ہے، اور دوبارہ ایک طرف چیرتا ہے تو دوسری طرف کا حصہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اور یہ تیسرا منظر ہم نے آپ کو بتایا ابھی، تیسرا منظر عذاب قبر کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک بہت بھاری تنور ہے جس کا اوپر حصہ بہت تنگ ہے اور نیچے بہت کشادہ ہے، اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، اس میں ننگے مادرزاد مرد اور عورتیں ہیں، جب وہ آگ بہت تیز اوپر آتی ہے تو چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب نیچے جاتی ہے تو اسی کے ساتھ وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کون لوگ ہیں، کون بدترین لوگ ہیں جن کو اتنا سخت عذاب، دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو فرشتوں نے کہا چلو آگے چلو۔ پھر ہم آگے بڑھے، اب یہ چوتھا منظر آپ کے سامنے بیان ہونے جا رہا ہے، چوتھا منظر عذاب قبر کا چوتھا منظر جو آپ کو دکھایا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر۔ منظر نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آگے بڑھے اور ایک نہر پر آئے، ایک نہر ایسے بہ رہی تھی جس میں بہت سارا پانی تھا، اور اس نہر کا پانی خون کی طرح لال تھا، نہر کشادہ تھی، کافی اس میں پانی تھا نہر میں۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے کہا وہ خون کی طرح سرخ تھی، اس نہر میں ایک شخص تیر رہا تھا، ایسے نہر تھوڑی چوڑی تھی، اسی میں ایک آدمی تیر رہا تھا، اس نہر کے اندر تیرتے ہوئے جب وہ کنارے آتا، نہر کے کنارے آتا کہ نکل جائے یا وہاں سے اس کو نجات مل جائے، تو اسی نہر پر ایک شخص جو ہے کنارے کھڑا ہوا تھا، اس نہر پر جو کنارے شخص کھڑا ہوا تھا اس کے پاس کیا تھا، اس کے ہاتھ میں بہت سارے پتھر تھے، اور اس نے بہت سارے پتھر جمع کر کے رکھا ہوا تھا اور اپنے ہاتھ میں بھی پتھر لیے ہوتا۔ جب یہ آدمی تیرتے 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 نہر کے کنارے آ جاتا تو وہ بھاری پتھر، وہ یہ منہ کھولتا مرنے والا، جو اس میں تیرنے والا جو اس طرح سے نہر میں تیر رہا تھا، وہ اپنے منہ کا ایسا کھولتا اور وہ آدمی جو کنارے کھڑا تھا اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ خون کی طرح سرخ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خون کی طرح نہر سرخ تھی، اور اس نہر میں ایک شخص تیر رہا تھا، اور نہر کے کنارے ایک دوسرا شخص تھا جس کے پاس بہت سارے پتھر جمع کر کے رکھے تھے اس نے، اور یہ تیرنے والا تیرتا ہوا جب کنارے آ جاتا اس آدمی کے پاس جس نے پتھر جمع کر کے رکھتے تھے تو یہ اپنا منہ کھول دیتا اور کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا، اور وہ پھر تیرتے تیرتے پھر واپس چلا جاتا، اور وہ جب بھی اس کے پاس آتا تو اپنا منہ پھیلا دیتا
और ये उसके मुंह में पत्थर डाल देता। इसका मतलब ये है कि वो पत्थर डालता और वो जब वो तैरते हुए जाता तो पत्थर खत्म हो जाता या गल जाता, या वो पहली हालत में हो जाता था, फिर वो दोबारा उसी हालत में आता और फिर वो पत्थर उसके मुंह में डालता, फिर लेकर जाता। जो लेकर जाता जाता जब तक वो पत्थर खत्म हो जाता, और जैसे वो पत्थर उसके पेट से या उसके जिस्म से खत्म होता, वैसे दोबारा फिर उस किनारे में आता और फिर ये मुंह में उसके डाल देता। ये एक अजाब का सिलसिला था। तो ये गालिबन चौथा मंजर है अजाब कब्र का। कितना, कौन सा नंबर है? चौथा नंबर, यानी अजाब कब्र का चौथा मंजर आपको बताया गया कि एक शख्स एक नहर में तैर रहा है जिसका पानी खून की तरह सुर्ख है, और जब तैरते तैरते नहर के किनारे आता है तो वहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके पास बहुत सारे पत्थर हैं, और उन पत्थरों में से एक पत्थर उठा करके उसके मुंह में डाल देता है। फिर ये बाहर जो है पीछे वापस लौट जाता है, फिर जैसे वापस लौट कर जाता है फिर वो पत्थर गायब हो जाता है, फिर किनारे पे आता है, फिर मुंह खोलता है, फिर पत्थर इसके मुंह में डाल देता है। फिर फरमाया, फिर मैंने पूछा ये कौन है? फरमाया कि उन्होंने कहा आगे चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ से 4 मंजर में तो रिपीट करता हूँ। मंजर नंबर 1, एक आदमी लेटा हुआ है चित, और एक दूसरा शख्स उसके पास भारी पत्थर लेकर खड़ा है और उसके सर को कुचलता है। जब पत्थर उठाता है तो सिर अपनी जगह पर आ जाता है, फिर ऐसे कुचलता रहता है। दूसरा मंजर, एक शख्स लेटा हुआ है, दूसरे शख्स के हाथ में लोहे का आंकड़ा है, और उस लोहे के आंकड़े को वो लेकर के मुंह में चीरता है गुद्दी तक, फिर नाक को गुद्दी तक, फिर आंख को गुद्दी तक, एक तरफ चीरता है तो दूसरी तरफ सही हो जाता है। तीसरा मंजर मैंने बयान किया हदीस की रोशनी में, वो ये है कि एक जो है बहुत भारी तन्नूर है जिसका ऊपर हिस्सा बहुत तंग है और नीचे का हिस्सा बहुत कुशादा है, उसमें आग भड़क रही है, उसमें नंगे मर्द और नंगी औरतें हैं। जब आग बहुत तेज आग की लपट ऊपर आती है तो ऊपर आ जाते हैं, नीचे तो नीचे चले जाते हैं, और उस आग की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, उसी आग के अंदर जल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, उनको मौत भी नहीं आती, और उसी में उनको अजाब दिया जा रहा है। और चौथा मंजर मैंने आपको बताया कि एक नहर है, उस नहर का पानी खून जैसा बिल्कुल सुर्ख है, और उसके अंदर एक आदमी तैर रहा है। वो तैरते हुए नहर के किनारे आता है तो वहां किनारे पर एक शख्स खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, उसके साथ सामने बड़े बड़े ऐसे पत्थर बहुत सारे रखे हुए हैं, और वो जब आदमी किनारे आता है मुंह अपना खोल देता है, और ये किनारे जो खड़ा हुआ शख्स है वो पत्थर उसके मुंह में डाल देता है, और पत्थर जब मुंह में डालता है तो फिर वापस चला जाता है, और जब वो वापस जो है नहर के अंदर चला जाता है फिर वो पत्थर खत्म हो जाता है, फिर दोबारा किनारे तैरते हुए आता है, फिर उसको मुंह के अंदर वो पत्थर डाल देता है। ये चौथा मंजर। फरिश्तों ने कहा आगे बढ़ो, फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन लोग हैं, कौन सा अजाब है, किन लोगों को अजाब दिया जा रहा है? कहा आगे चलो चलो आगे चलो। फिर हम आगे बढ़े और एक निहायत बदसूरत आदमी के पास पहुंचे। ये 5वां मंजर है, मंजर नंबर 5। एक निहायत बदसूरत आदमी के पास पहुंचे, जितना बदसूरत तुमने देखा होगा यानी उससे ज्यादा बदसूरत तुमने देखा भी नहीं होगा। एक बदसूरत आदमी है और उस आदमी के पास एक जो है आग भड़क रही है, आग जल रही है, उसे जला रहा है और उसके चारों तरफ दौड़ता हुआ दौड़ रहा है। वो दौड़ता था और इधर से जहां पे आग जो है हल्की हो जाती है उसको जो है भड़काना शुरू करते हैं। जैसे डामर वगैरह होता है ना, रोड वगैरह, जब रोड वगैरह पे डामर वगैरह गिराते हैं ना, तो वहां पे इस तरह से एक जगह डामर गिरा करके उसमें आग डालते हैं और उसके अंदर आग रोशन करते रहते हैं और आग भड़काते रहते हैं कि डामर खूब अच्छे से पक जाए और खूब मुलायम हो जाए, और जब मुलायम हो जाए फिर रोड पे सुगिरा दिया जाए। तो वहां पे कुछ लोग ऐसे मुतय्यन किए जाते हैं, तो जगह जगह जहां जहां आग कम होती है वहां पे आग को भड़काना शुरू करते हैं ताकि डामर अच्छे से गल जाए। तो ऐसे ही एक बिल्कुल बदसूरत शख्स है, आग जल रही है और उस आग को जहां भी देखता है कि बुझने जा रही है या कम हो रही है वहां पे उसको जाके भड़काता है और लकड़ी दूसरी डाल करके उसको रोशन करता है। ये 5वां मंजर है। मंजर नंबर कितना है? 5। एक बदसूरत आदमी है, उसके पास आग जल रही है और उस आग को वो भड़का रहा है, इधर से उधर जाता है, लेकिन आग बुझने नहीं देता, उसके अंदर और ज्यादा लपट बढ़ाना चाहता है और शोरों को बढ़ाना चाहता है। नंबर 5, ये 5वां मंजर है। मैंने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैंने पूछा फरिश्तों से ये कौन लोग हैं, ये कौन शख्स इतना बदसूरत आदमी है जो है बार बार जो है आग को भड़का रहा है? तो कहा आगे चलो आगे बढ़ो आगे चलो। ये मंजर नंबर कितना था? नंबर 5। पहले नंबर पे एक शख्स लेटा हुआ है, दूसरा शख्स उसके सर पर पत्थर मारता है। दूसरा मंजर, एक शख्स लेटा हुआ है, दूसरा शख्स उसके जबड़ों को, उसके जो है नाक को और उसकी आंख को चीरता है। और तीसरा मंजर तन्नूर वाला है, एक तन्नूर है और उसके अंदर जो है मर्द नंगे और औरतें चल रही हैं। और चौथा मंजर, एक नहर है और उस नहर के अंदर पानी जो है वो खून जैसा है और उसके अंदर एक आदमी तैरता हुआ किनारे आता तो किनारे वाला आदमी उसके मुंह में पत्थर डाल देता है। ये 5वां मंजर है।
पांचवा मंजर है कि वो एक बदसूरत आदमी है और उसके पास आग जल रही है और उस आग को भड़का रहा है, जहां देखता है आग जो है कम होगी वहां भड़काना शुरू कर देता है। ये पांचवा मंजर है। नंबर 6, फरिश्तों ने कहा आगे चलो आगे चलो, हम आगे बढ़े तो एक ऐसे बाग में पहुंचे जो बाग हरा भरा था, उसमें मौसम बहार के सारे फूल थे, खूबसूरत गार्डन में पहुंच गए। अल्लाह अकबर। अभी तो जो मंजर था, ये 5 मंजर जो हमने देखा और सुना, जो हमने सुना और हमने पढ़ा, ये सब डरावने मंजर थे, लेकिन ये छठा मंजर है। छठा मंजर कौन सा? एक बाग है जो निहायत हरा भरा है, उसमें हर तरह के फूल खिले हुए हैं। पहली चीज, उस बाग की पहली खुसूसियत, बहुत हरा भरा खूबसूरत फूल उसके अंदर खिले हुए हैं। दूसरी बात, उस बाग के अंदर जो मैंने देखी कि उतना खूबसूरत बाग मैंने नहीं देखा था, और उसमें हम जब उस पर चढ़े तो उसमें एक शहर, हाँ, एक बाग में पहुंचे जो बाग बहुत हरा भरा था, उसमें मौसम बहार के सारे फूल थे, और उस बाग के दरमियान एक बहुत लंबा शख्स था, इतना लंबा कि मेरे लिए उसका सर देखना दुश्वार था। ये छठा मंजर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छठा मंजर अज़ाब कब्र का या सवाब कब्र का जो दिखाया गया, वो कौन सा था? छठा मंजर कि एक बागीचे में गए, जो बागीचा बहुत ही सरसब्ज और शादाब, हरा भरा, दिलकश, दिलफरेब, खुश मंजर था, और उसके अंदर बहार, मौसम बहार के सारे तरह के फूल मौजूद थे, और उसमें एक लंबा शख्स उसमें खड़ा हुआ था, जिसकी लंबाई का उससे उसका सर देखना बहुत मुश्किल था, और उसके चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, चारों तरफ से। एक बाग है खूबसूरत सा, उसके अंदर बहुत सारे जो है फूल है, हर तरह के फूल खिले हुए हैं, और उस बाग के बीच में एक आदमी खूब लंबा तिरंगा खड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। इतने सारे बच्चे, इतने बच्चे कभी नहीं देखे। ये कौन सा मंजर है? छठा नंबर, 6 नंबर का मंजर। तो ये जो है मंजर देखने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है, और ये बच्चे कौन है, ये आदमी कौन है, ये मंजर कौन सा है, ये बाग कौन सा है? उन्होंने कहा, मुझसे कहा आगे चलो आगे चलो। फरमाया फिर हम आगे बढ़े और एक अजीम शान बाग तक पहुंचे। ये गालिबन 7वां मंजर होगा। हाँ, अजीम शान बाग तक पहुंचे। मैंने उतना खूबसूरत और बड़ा बाग कभी नहीं देखा था। हम लोग इतना अभी तक जो सुने हैं, कितना नंबर हुआ, कोई आदमी बता सकता है? 5 है। हम लोग छठे पर चल रहे हैं या 7वें पर चल रहे हैं? छठा मंजर है या 7वां मंजर है? अभी हम रिपीट करेंगे इंशाल्लाह मुकम्मल होने के बाद, क्योंकि ये मंजर जब याद हो जाएगा तो आगे उसका रिजल्ट याद करने में आसानी होगी। गालिबन ये 7वां मंजर है। 7वां, आगे जो खूबसूरत बाग देखा, हम उस पर चढ़े तो एक ऐसा शहर दिखाई दिया जो उस तरह बना हुआ था कि उसकी एक ईंट सोने की थी और एक ईंट चांदी की थी। ये 7वां मंजर है। हाँ, तो 7वां मंजर भी इंशाल्लाह हम रिपीट करते हैं उसको। तो इतना खूबसूरत बाग हमने कभी नहीं देखा था। उस पर हम चढ़ गए तो उसमें क्या देखा, एक ऐसा शहर है जिसकी बिल्डिंगें इतनी खूबसूरत हैं कि एक ईंट सोने की है और एक ईंट चांदी की है। हम शहर के दरवाजे पर आए तो हमने उसे खुलवाया, वो हमारे लिए खोला गया और हम उसमें दाखिल हो गए। हम उस जब बाग में दाखिल हो गए तो हमने वहां देखा, ऐसे लोगों को देखा जिनके जिस्म का आधा हिस्सा निहायत खूबसूरत था और आधा हिस्सा इंतहाई बदसूरत था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उन साथियों से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों साथियों ने कहा जाओ और इस नहर में कूद जाओ। उस एक नहर सामने बह रही थी, उसका पानी इंतहाई सफेद था, वो लोग गए उसमें कूद गए। तो ये जो है एक मंजर, ये 7वां मंजर आप गौर कीजिएगा कि एक बहुत खूबसूरत शहर है। उसके अंदर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चढ़ाया गया तो देखा उसमें बहुत खूबसूरत इमारतें हैं, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की। लेकिन जो वहां के बाशिंदे हैं ना, उस शहर के बाशिंदों की हालत ये है कि उनके जिस्म का आधा हिस्सा इंतहाई खूबसूरत है और आधा हिस्सा इंतहाई बदसूरत है। फरिश्तों ने उन लोगों से कहा कि जाओ, सामने नहर है। वो लोग जिनके जिस्म का आधा हिस्सा बदसूरत था और आधा खूबसूरत था, उनसे कहा गया कि जाओ उस नहर में कूद जाओ। एक नहर सामने बह रही थी, उसका पानी इंतहाई सफेद था। वो लोग गए और उसमें कूद गए। फिर हमारे पास लौट कर आए तो उनका पहला ऐब खत्म हो गया, यानी आधा हिस्सा जो खूबसूरत और आधा बदबूदार था, तो वो दोनों का दोनों हिस्सा मुकम्मल खूबसूरत हो गया उसको नहर में नहाने की वजह से। अल्लाह, हमारे पास लौट कर आए तो उनका पहला ऐब जा चुका था।
اور وہ نہایت ہی خوبصورت لگ رہے تھے، خوبصورت ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے، یہ جنت عدن ہے، یعنی فرشتوں نے آپ کے سے کہا کہ یہ جو آپ خوبصورت باغ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور الگ روایتوں میں بھی جنت کی فضیلت اور خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ جنت میں ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، گارا مشک کا ہوگا، مٹی زعفران کی ہوگی۔ دوست میں جائے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، جوان نہیں رہے گا، اور کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بیمار نہیں ہوگا، یہ ساری خصوصیات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ جو ہے جنت عدن ہے، یہ آپ کی منزل ہے، یہ آپ کی منزل ہے، یہ 7واں منظر ہے۔ میری نظر اوپر کی طرف اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل اور اوپر نظر آیا، سفید محل۔ میں انہیں اوپر نظر اٹھا کر کے دیکھا، جب انہوں نے کہا فرشتوں نے یہ آپ کی منزل جنت عدن ہے، تو میں نے اوپر اٹھا کر کے اسے نظر دیکھی تو اوپر ایک محل اور نظر آیا۔ انہوں نے اس سے کہا یہ آپ کی منزل ہے۔ میں نے فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت دے، مجھے اس میں داخل ہونے دو، مجھے اس میں داخل ہونے دو، میرا جب محل ہے تو مجھے داخل ہونے دو۔ انہوں نے کہا اس وقت آپ نہیں جا سکتے، لیکن آپ جائیں گے انشاءاللہ، جب قیامت آئے گی تب جائیں گے۔ یہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پیغمبر تھے، آپ رسول تھے، آپ مختار کل نہیں۔ اگر آپ کو اختیار ہوتا نا تو خواب میں آپ نے اتنا خوبصورت محل دیکھا کہ آپ اس میں جانے کے لیے بے قرار ہو گئے، لیکن فرشتوں نے کہا نہیں، ابھی نہیں جا سکتے، یہ آپ ہی کا محل ہے، یہ محل آپ کا ہے، اللہ نے آپ کے لیے ہی بنایا ہے، لیکن ابھی آپ نہیں جا سکتے، ہاں آپ ضرور جائیں گے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا آج رات میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، یہ چیزیں جو میں نے دیکھی تھیں انہوں نے مجھ سے کہا ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ چیزیں کیا تھیں جو میں نے دیکھی تھی؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ 7 مناظر ہیں۔ کتنے مناظر ہیں؟ 7 مناظر۔ اب 7 مناظر کا رزلٹ آپ پڑھتے جائیے، سنتے جائیے اور اس کو یاد کرتے جائیے۔ ایک منظر، اس میں کس کو عذاب ہو رہا تھا، دوسرا منظر اس میں کس کو عذاب ہو رہا تھا، تیسرا منظر اس میں کس کو عذاب ہو رہا تھا، چوتھے منظر اس میں کس کو عذاب ہو رہا تھا، پانچواں اس میں کس کو عذاب ہو رہا تھا، چھٹا اس میں کون سا عذاب تھا، ساتواں یہاں پہ کن لوگوں کو دیکھا۔ تو یہ 7 مناظر ہے، ایک ترتیب سے ان کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ یعنی جو عذاب دکھایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی تفصیلات فرشتوں نے آپ کو بتائی۔ نمبر 1، پہلا شخص جس کے پاس آپ گئے، اور عذاب کا پہلا منظر آپ کو میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے پاس بھاری پتھر لے کر کے کھڑا ہے اور اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے، وہ کچل رہا ہے بار بار۔ تو آپ نے فرمایا، آپ سے فرشتوں نے کہا کہ وہ شخص بدنصیب تھا جو قرآن سیکھتا تھا، اسے چھوڑ دیتا تھا، قرآن جیسے یاد کیا ناظرہ قرآن اور بھول گیا، یا قرآن کو حفظ کیا اور جان بوجھ کر فراموش کر کے بلا دیا۔ بھائی کبھی ہوتا ہے کہ انسان قرآن یاد کیا، قرآن کو حفظ کیا، اس کو پڑھتا رہتا، لیکن اس کے پاس یا اس کے دماغ میں ساری چیزیں محفوظ نہیں رہتی، تو کوشش کرنے کے باوجود اگر بھول جاتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کر فراموش کر دینا کہ حافظ ہو گئے اور سالوں سال قرآن نہیں پڑھتے، بلا دیے، اس کی تلاوت سے کوئی مطلب نہیں، تو میرا یہ گناہ ہے۔ یہ آدمی قرآن ناظرہ سیکھا تھا بچپن میں اور اس کے بعد کبھی تلاوت نہیں کیا کہ ناظرہ بھی بھول گیا، تو ایسے لوگ اس ضمن کے اندر آئیں گے جو جان بوجھ کر قرآن پڑھنے کے بعد اس کو فراموش کر دے۔ تو سر کچلا جانے والا جو عذاب تھا پتھر سے، وہ 2 لوگوں کو ہو رہا تھا۔ ایک وہ شخص جو قرآن کو پڑھ کر کے بھلا دیتا تھا دنیا میں، یا قرآن کو پڑھ کر بھلا دیا تھا، اور دوسرا شخص جو فجر کی نماز یا عشاء کی نماز یا کوئی بھی فرض نماز کے وقت سو جاتا تھا جان بوجھ کر کے، وہ اس وقت سوتا رہتا، نماز کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اور عام طور سے یہ جو ہے گناہ فجر کے وقت لوگ کرتے ہیں کہ پوری رات جاگتے ہیں اور فجر سے پہلے سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز ضائع کر دیتے ہیں۔ تو فرض نماز چھوڑ کر سو جانے کا عذاب کیا ہے؟ سر کو بھاری پتھر سے کچلا جاتا ہے مرنے کے بعد برزخی زندگی میں۔ نمبر 1۔ دوسرا منظر کیا دکھاتا، بتایا تھا میں نے آپ کو، دوسرا منظر یہ تھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے جبڑوں کو، اس کے ناک کو اور اس کی آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے، فرشتوں نے جواب میں فرمایا یہ وہ شخص تھا جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹی خبریں اڑاتا اور اڑا کر کے اور پوری دنیا کے اندر پھیلا دیتا۔ اس میں جھوٹی خبریں بیان کرنے والے لوگ آئیں گے، چاہے وہ آف لائن بیان کرتے ہو، آن لائن بیان کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آف لائن بیان کرتے ہیں، ہوٹلوں میں جا کر کے جھوٹی خبریں بیان کرتے ہیں، یہ کسی کے بارے میں کوئی بات سن لیا تو اس میں جھوٹی چیز ملا کر کے بدنام کرنا شروع کر دیا کہ فلاں نے تو ایسا کر دیا، تو فلاں نے تو ایسا کر دیا، تو ایسا کرتا ہے، فلاں تو ایسا کرتا ہے۔
तो इस तरह से झूठी खबरें खास तौर से दूसरी शख्सियात के बारे में जिनसे उनको दुश्मनी होती है, अदावत होती है, किसी खातून के बारे में, किसी आदमी के बारे में, किसी पड़ोसी के बारे में, किसी भाई के बारे में, इसको बुग़्ज़ होता है, होटलों में बैठकर झूठी खबरें तराशते हैं दूसरों को बदनाम और जलील करने के लिए, और ऐसे दुनिया के अंदर उसको आम करते हैं। व्हाट्सएप में, फेसबुक में हर जगह लिखते हैं कि एक आदमी था या फला आदमी, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो ये झूठी खबरों को आम करने वाला और झूठी खबरों को बयान करने वाला, लोगों पर झूठे इत्तिहाम और इल्जाम लगाने वाला शख्स इतना खतरनाक अजाब के अंदर मुब्तला होता है कि उसकी बुद्धि को, उसके नाक को, उसकी आंख को चीरा जाता है, और एक तरफ चीरते हैं तो दूसरी तरफ सही हो जाता है, दूसरी तरफ चीरते हैं तो पहली तरफ सही हो जाता है। ये दूसरा मंजर था। नंबर 3, तीसरा अजाब जो दिखाया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो तन्नूर था, और तन्नूर के अंदर आग जल रही थी और उसमें नंगे मर्द और नंगी औरतें थी। तो ये तीसरा मंजर, तीसरा अजाब जो बयान किया गया है, इस तीसरे अजाब के अंदर, इस तीसरे अजाब के बारे में फरिश्तों ने फरमाया, फरिश्तों ने बयान किया कि ये जो नंगे बदन थे ना, ये बेहया लोग थे, बेहया लोग थे, फहाशी करने वाले लोग थे, जो दुनिया में अपनी बीवियों को छोड़कर गैरों के साथ ताल्लुकात बनाते, या अपने शौहरों को छोड़ करके गैरों के साथ जो उनके लिए रिश्ते हराम होते उनके साथ जो है अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन करते। तो ये बदतरीन लोग हैं, जो ज़नाकार लोग दुनिया के अंदर थे। तो अल्लाह ताला उनके जो कुछ उन्होंने मजा या लज्जत उस गुनाह में हासिल किया, उसको, उस लज्जत को निकालने के लिए और उसकी सजा देने के लिए अल्लाह ताला ने उनके लिए इतना खतरनाक अजाब तैयार कर रखा है कि अगर कोई भी ज़िनाकार इंसान, कोई भी जानी, कितना भी गुनाहों का आदी हो, अगर सही मानों में इस अजाब को सोच ले तो इंशाअल्लाह कभी वो ज़िना के करीब नहीं जाए। ज़िना की लज्जत, ज़िना का मजा चंद मिनट के लिए, और उसका अजाब कितना खतरनाक, आपने सुन लिया कितना खतरनाक अजाब है कि एक तन्नूर के अंदर आग भड़क रही है और उसके अंदर जबरदस्ती कपड़ा उतार कर नंगे बदन उसमें डाल दिया जाता और वहां से निकाला नहीं जाता तब तक, जब तक कयामत नहीं कायम हो जाती। ये ज़नाकार लोगों का अजाब। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमको मालूम हो जाए जो मुझे मालूम है आखिरत के बारे में, बरज़ख के बारे में, क़यामत के बारे में, अज़ाब क़ब्र के बारे में, अज़ाब जहन्नम के बारे में, लज़हिक़्तुम क़लीलन व लबक़ीतुम कसीरा, तो तुम बहुत कम हंसोगे, बहुत ज्यादा रोगे। अगर ये सब मनाज़िर अज़ाब क़ब्र के हम सबको सही मानों में हमारे दिलों में, हमारी खोपड़ियों में, दिमागों में बैठ जाए तो क्या हम गुनाह करीब जाएंगे? अगर गुनाह हो भी जाए तो फौरन अल्लाह से तौबा करेंगे, अल्लाह अल्लाह गुनाह से बचा। इसका अंजाम कितना खतरनाक है, इसका अजाब किस कदर खतरनाक है। जब तक अजाब पर हमें यकीन नहीं होगा हम अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा सकते। यही ज़नाकारी, बेहयाई जो आज के ज़माने में आम है, अगर इस हदीस को लोगों के सामने बार बार बयान किया जाए, रखा जाए और लोग यकीन कर ले कि इतना खतरनाक अजाब, एक आदमी ज़िना करेगा और उस ज़िना के जो है सजा में उसको तन्नूर के अंदर डाला जाएगा, तन्नूर की आग में, जहाँ कोई माँ बाप, कोई जो है कबीले खानदान का कोई निकालने वाला ना होगा, उसी में जलते रहो, उसी में मरते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, और वो क़यामत तक का अजाब होगा। 1-2 घंटे का अजाब नहीं होगा, 1-2 दिन का अजाब नहीं होगा, 1-2 महीने का नहीं, 1-2 साल का नहीं, हजारों लाखों साल, जब तक क़यामत नहीं कायम होगी तब तक उसी अजाब में उस आदमी को रहना पड़ेगा जो ज़िना करता है। अल्लाह हू अकबर। तो ये तीसरा अजाब, तीसरा मंजर और उसका अजाब मैंने बयान किया। उसके बाद चौथा अजाब का मंजर जो दिखाया गया वो ये था कि एक आदमी है जो नहर के अंदर तैर रहा है, और नहर के अंदर जब वो तैरते हुए किनारे आता है तो किनारे वाला आदमी उसके मुंह में भारी पत्थर डालता है और उस नहर का पानी खून जैसा है। तो ये वो शख्स था जो दुनिया के अंदर सूद खाया करता था। चौथा अजाब और उसका रिजल्ट आपको सुना दिया गया कि वो चौथा अजाब जो नहर में आदमी था और तैर रहा था और नहर का पानी खून जैसा था और उसके मुंह में भारी पत्थर किनारे वाला आदमी डाल देता था, ये ऐसा सब था जो दुनिया में सूद खाया करता था, हराम खाया करता था। अल्लाह ताला हमें सूद से, ब्याज से और हराम चीजों के खाने से बचाए। और पांचवा मंजर कि एक बहुत बदसूरत शख्स है और वो आग को भड़का रहा है, उसके चारों तरफ चल फिर रहा है और आग को तेज कर रहा है। और कहा गया ये जो है ये मंजर जो था, ये जो है वो आदमी है जिसको जहन्नम का दरोगा कहा जाता और उसके दरोगे का नाम मालिक है। उस दरोगे का नाम क्या है? मालिक है। तो ये कितना मंजर हो गया? नंबर 1 अजाब, नमाज से सो जाने वाले, फर्ज नमाज छोड़कर सोने वालों का अजाब, नमाज और कुरान पढ़कर भुला देने वालों का अजाब हमने सुन लिया। और दूसरे नंबर पे झूठी खबरें और झूठी बातें, झूठे इल्जामात लोगों के बारे में फैलाने वालों का अजाब। नंबर 3 जिनाकारों का अजाब। नंबर 4 सूदखोरों का अजाब, जो नहर में तैर रहा था, पानी सुर्ख जैसा, खून जैसा सुर्ख था, ये चौथा अजाब।
اور پانچواں منظر جو دکھایا گیا وہ جو ہے جہنم کے فرشتے کا منظر تھا، جو جہنم کا دروغہ مالک ہے، وہ جہنم کی آگ کو ابھی سے بھڑکا رہا ہے تاکہ لوگوں کو ڈالا جائے تو اچھے سے جل جائیں۔ اور پانچواں منظر وہ لمبا شخص جو باغ میں نظر آیا، ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو بچے ان کے چاروں طرف تھے وہ بچے وہ ہے جو بچپن میں انتقال کر گئے، جو 1-2 مہینے میں یا 4-6 مہینے میں، 1-2-3 سال میں، جن کو دین کا اسلام کا پتہ نہیں ہوتا، فطرت پر مر جاتے ہیں۔ یہ پانچواں منظر تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مشرکین کے بچے بھی اس میں داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مشرکین کے بچے بھی اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ مشرکین کے بچے بھی فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ کہیں بھی پیدا ہو، چاہے وہ مسلمان کے گھر یا غیر مسلم کے گھر، وہ یہ فطرت اسلام پہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اس کو جیسا بھی سکھا دو گے، مسلمان بچہ ہے غیر مسلم پال لے تو غیر مسلم بن جاتا ہے، اور ایک غیر مسلم کا بچہ ہے مسلمان پال لے تو مسلمان بن جاتا ہے، دینداری آ جاتی ہے اس کے اندر۔ اب رہے وہ لوگ جن کا آدھا جسم تو خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا، تو یہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ اچھے اعمال کیے، کچھ برے اعمال کیے، اور ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا۔ اس نہر میں ڈالنے کے بعد ان کی جو ہے خوبصورتی جو ہے ظاہر ہو، پورا بدن خوبصورت ہو گیا اور بدصورتی ختم ہو گئی۔ رب العالمین ہم کو اپنے فضل و رحمت سے اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق دے، ہمارے اعمال کو درست فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے تمام جو ہے گناہوں کو درگزر فرما، اور ہمارے جتنے بھائی، جتنی خواتین بہنیں جو ہے اس میں شریک ہیں، اے اللہ ہم سب کے لیے اس پروگرام کو کامیاب بنا دے، سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اور ہمیں اس کتاب کو مکمل طور سے پڑھنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔